जय जगन्नाथ पिला माने आमे वर्तमान पढ़ा सप्तम श्रेणी बही थिबा इतिहासर प्रथम अध्याय तुम तो बही मिसिकी अच्छी तो फास्ट तीन विषय है भूगोल तापर 4टा विषय है इतिहासर से 4टा विषय प्रथम विषय ना कौन नूतन अभ्युदय सहर और राज्य सहर और राज्य गुड़िकर नूतन अभ्युदय नुआ करके गढ़ी से विषय आम पढ़ा प्रथम देती गोटे कैटिल्यंकर गोटे बाणी देती जी कि अर्थशास्त्र रचना करथिले कौन देती पढ़ा कौन सी देश बा राज्यर सुरक्षा तार राजधानी और मुख्य सहर गुड़िकर सुरक्षा पर निर्भर करिथाए कौन देखला कौन सी देश बा राज्यर सुरक्षा कौन सी बा देश बा राज्यर सुरक्षा माने राज्य रे कौन सुविधा सुजोग अच्छी कि न अच्छी कि बाहर देशर आक्रमण किपरि रक्षा पाइबे ता केवल गोटे देश और राज्यर राजधानी बा मुख्य सहर गुड़िक उपर निर्भर करिथाए राज्यर भूमि केवल बासस्थान किंबा कृषि पाई नुहे बरं प्राकृतिक विपर्यय समय लोक मान सहायता देवा आवश्यक से कौन कहले कि राज्यर भूमि केवल बासस्थान रही कृषि उपयोगी नुहे बरं प्राकृतिक विपर्यय समय लोक मान सहायता दे थाए जमती कि जो मैंने तल अंचल नदीकूल अंचल रही था पानी प्राकृतिक विपर्यय आम रक्षा करने आणिकी विद्यालय बा बड़ बड़ कोठा घर मानक रखि था कौन तापर कहला पुनश्च से भूमि कृषि पाई उपयोगी हेबा दरकार से भूमि भी कृषि उपयोगी हेबा दरकार कारण आम देश में अधिकांश लोके अधारू अधिकांश लोके कृषि उपर निर्भर सेठारे खणी जंगल सह हाथी भली पशु मानक बासस्थान पाई उपयोगी हेबा सहित गचर भूमि माने चारण भूमि जेमती गाय का चरिबा पाई भूमि से गचर भूमि कहुए भूमि अनुकूल और पर्याप्त हेबा दरकार यह जल निमित्त केवल वर्षा उपर निर्भर करबा अनुचित जल पाई केवल वर्षा उपर आम निर्भर करबा अनुचित एथिरे गमनागमन पाई स्थल पथरे रास्ता और उत्तम जलपथ रहा भल एठाकार भूमि उत्पादित होता समस्त सामग्री जहाँकि अर्थनीति को अभिवृद्धि सहायक होगा सह एठारे व्यापक किसमर पण्य द्रव्य मिलता है। नेक्स्ट उपक्रम कौन देची उपक्रम कौन देची द्वितीय सहस्राब्दीर प्रारंभ रे भारतर प्रथम नगर सभ्यता सिंधु सभ्यता हरप्पा सभ्यता बा सिंधु सरस्वती सभ्यता खंड विखंडित होइथिला द्वितीय सहस्राब्दीर माने केते 2000 प्रारंभ रे भारतर प्रथम नगर सभ्यता सिंधु सभ्यता हरप्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता खंड विखंडित होइथिला माने भांगी जाइथिले हरप्पा सभ्यता रे नगर व्यवस्थार समस्त उपादान यथा व्यक्तिगत किंबा सर्वसाधारण गृह जनगहलीपूर्ण रास्ता व्यस्तबहुल बजार कारीगरी कूल लिपिर व्यवहार उन्नत परिमल व्यवस्था आदि अनुसृत होइथिला माने कौन कहला हरप्पा सभ्यता नगरर समस्त उपादान जहाँकि कौन कौन उपादान गुड़ा व्यक्तिगत किंबा सर्वसाधारण गृह बुझी होती जनगहलीपूर्ण रास्ता व्यस्तबहुल बजार जनगहलीपूर्ण माने लोक माने भिड़ भिड़ अंचल कारीगरी कूल जमती सब जो आर्ट क्राफ्ट जोड़ा हस्तमूलक लिपिर व्यवहार माने ओडिया लिपि हिंदी लिपि संस्कृत लिपि जमती लिपि उन्नत परिमल व्यवस्था माने जो शौच होबार व्यवस्था बाथरूम रो सुविधा सुजोग आदि अनुसृत होइथिला एक बृहत राज्यर परिकल्पना उन्नत प्रशासनिक व्यवस्थार राजा मुख्य थिले बृहत राज्यर परिकल्पना माने भाबिबा गोटे बड़ राज्यर परिकल्पना करबा एवं उन्नत प्रशासनिक माने जो आईन कानून व्यवस्थार मुख्य थिले किए राजा एही प्रथम नगर सभ्यतार पतन पर 1000 वर्ष पर्यंत भारत में कौन सभ्यता देखा जाई नथिला कौन हरप्पा सभ्यता तार ना थिला हरप्पा सभ्यता रो पतन पर 1000 वर्ष पर्यंत भारत में कौन सभ्यता देखा जाई नथिला ख्रीष्टपूर्व प्रथम सहस्राब्दी रे द्वितीय पर्यायर नगर सभ्यतार गंगा और सिंधु नदीर अववाहिका और एहार निकटवर्ती अंचल आरंभ हो समग्र उपमहादेश को परवर्ती समय विस्तार लाभ करथिला कौन कहला ख्रीष्टपूर्व प्रथम सहस्राब्दी रे द्वितीय पर्यायर नगर सभ्यता गंगा और सिंधु नदीर अववाहिका माने नदीकूल अंचल गुड़िकर
ଓ ଏହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସମଗ୍ର ଉପମହାଦେଶକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିଲା ସଭ୍ୟତାଟା। ଏହି ସଭ୍ୟତା କ'ଣ ଥିଲା? ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସହରୀ ସଭ୍ୟତା। ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସହରୀ ସଭ୍ୟତା। ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସହରୀ ସଭ୍ୟତା ସମ୍ବନ୍ଧ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ, ପ୍ରାଚୀର ସାହିତ୍ୟ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟ, ଜୈନ ଓ ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟରୁ ଜଣାଯାଇଥାଏ। କ'ଣ କହିଲା କି ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସହରୀ ସଭ୍ୟତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ, ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ମାନେ ପୂର୍ବ କାଳର ଯେଉଁ ଖନନ ବା ଖୋଳାଯାଇଥିବା, ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ ଯେ ସବୁ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟ, ଜୈନ ଓ ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟରୁ ଜଣାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି? ଜନପଦ ବା ମହାଜନପଦ କ'ଣ? ଜନପଦ ବା ମହାଜନପଦ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। କ'ଣ ତାହା କୁହାଯାଏ? ପ୍ରଥମେ ଦେଲେ କ'ଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2000 ଶେଷ ବେଳକୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2000ର ଶେଷ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂସ୍କୃତିର ପୁନର୍ଗଠନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କ'ଣ କହିଲା? ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂସ୍କୃତିର ବା ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେ ସବୁ ସଂସ୍କୃତି ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ସଭ୍ୟତା ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ସବୁ ସଂସ୍କୃତି ଗୁଡ଼ିକ ବି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ା ପୁନର୍ଗଠନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭକୁ ଲାଗିଲା। ସେଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଜନପଦରେ ରହି ଜଣେ ରାଜା ବା ଶାସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଲେ। ସେଠିକି ଯେତିକି ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଜନପଦରେ ରହି ଜଣେ ଜଣେ ସେଠାକାର ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନପଦରେ ଜଣେ ଜଣେ ଶାସକ ହେଲେ, ଯିଏକି ରାଜା ହେଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜନପଦ କୁହାଯାଏ। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସବାସ କରନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁ ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ଆଜି ଏଇଠି କାଲି ସେଠି, ସେମିତି ନୁହେଁ, ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସବାସ କରୁଥିବେ, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜନପଦ। ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରର ପ୍ରସାର ହେତୁ, ପ୍ରସାର ମାନେ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ, ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରର ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଜନପଦ ଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବଢ଼ିଲା। ମାନେ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ଜନପଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳର ଆଉ ଗୋଟେ ଜନପଦ, ସେସବୁ ଜନପଦରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଶାସକ ରହିଲେ ବା ରାଜା ରହିଲେ, ସେ ଶାସନ କଲେ। ଏମିତି ହେଇକି ଆଙ୍କ ଜନପଦରେ ଏଇଆ ଅଭାବ ହେଲା, ତାଙ୍କ ଜନପଦରୁ ସେ ଜିନିଷପତ୍ର ଆଣିଲେ, କି ତାଙ୍କର ସେଟା ଅଭାବ ହେଲା କି ଆଙ୍କ ପଦରୁ ନେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରରେ ଏମିତି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା। ସେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରର ପ୍ରସାର ହେତୁ ଜନପଦ ଗୁଡ଼ିକର ବୃଦ୍ଧି ଘଟି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବଢ଼ିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 8ମ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ କେତେକ ପ୍ରାଚୀନ ଜନପଦ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ଏକ ବୃହତ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଗଠନ କଲେ, ଯାହାକୁ ମହାଜନପଦ କୁହାଗଲା। ଯେମିତି ଦେଶ ଦେଶ ମିଶି ମହାଦେଶ ହୁଏ, ସେମିତି ଜନପଦ ଜନପଦ ମିଶି ମହାଜନପଦ ହେଲା। 8ମ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ କେତେକ ପ୍ରାଚୀନ ଜନପଦ ମାନେ ପୁରୁଣା ଯୁଗର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜନପଦ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା, ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶିକି ଯାଇକି ବୃହତ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଗଠନ କଲେ, ଯାହାକୁ ମହାଜନପଦ କୁହାଗଲା। ମହାଜନପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକାଂଶ ସହର, ବଡ଼ ଏବଂ ଦୁର୍ଗ ବା ଗଡ଼ ଖାଇ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା। ଦୁର୍ଗ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାଚୀର ହେଲା, ଗଡ଼ ଖାଇ ବି ସେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାଚୀର। ମହାଜନପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକାଂଶ ସହରର ବଡ଼ ଏବଂ ଦୁର୍ଗ ବା ଗଡ଼ ଖାଇ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ବର୍ଡ଼ର ଟାଇପ୍ରେ ବଡ଼ ପ୍ରାଚୀର କରିଦେଉଥିଲେ, ଯେମିତି ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ, ସେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଚେରୀ କରିକି ତାଙ୍କର ମହାଜନପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ କରିକି ରଖୁଥିଲେ। ଦୁର୍ଗ ବା ଗଡ଼ ଖାଇ ଗୁଡ଼ିକ 500 ବର୍ଷର ପ୍ରାଚୀନ ହୋଇଥିଲେ ବି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି। ସେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗ ବା ଗଡ଼ ଖାଇ ଯେ ପ୍ରାଚୀର, ସେଗୁଡ଼ା 500 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା, 500 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେଗୁଡ଼ିକ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି, ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଠି ସବୁ ଜନପଦ ବା ମହାଜନପଦ ଗୁଡ଼ିକର ସବୁ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି। କେତେକ ଜନପଦ ସବୁ ମିଶିକି ମହାଜନପଦ ହେଇଛନ୍ତି, ତାର ନାଁ ଗୁଡ଼ା ବି ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ କେତେ ନାଁ ଗୁଡ଼ା ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। କ'ଣ ଦେଲା? ପ୍ରାଚୀନ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରା। ମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ ପୁରୁଣା ଯୁଗରେ ବା ପୁରୁଣା କାଳରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରା କେମିତି ଥିଲା, କିପରି ଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କହିଲା କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନପଦର ସଭା ଓ ସମିତି ନାମରେ 2ଟି ପରିଷଦ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ଯେମିତି ଗାଁ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହେଲେ ସରପଞ୍ଚ ଆସିକି ଗାଁର ମୁଣ୍ଡରେ ବା ବରଗଛ ତଳେ ବସିକି ସମାଧାନ କରନ୍ତି, ସେମିତି ଜନପଦରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଉପୁଜୁଥିଲା, ସଭା ଓ ସମିତି 2ଟି ପରିଷଦ ଥିଲା, ସେଠି ଆସିକି ଆଲୋଚନା ଲୋକମାନେ କରିକି ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ।
ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଦଳର ବିଜ୍ଞ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସଭା ସମିତି ଗଠନ କରାଯାଉଥିଲା। ବିଜ୍ଞ ଲୋକ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଦଳର ସେ ଯେଉଁ ଜନପଦର ଗୋଷ୍ଠୀର ଦଳର ବା ତାଙ୍କର ଯିଏ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଥିଲେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସଭା ସମିତି ଗଠନ କରାଯାଉଥିଲା। ରାଜା ବା ଶାସକ ସଭା ସମିତିର ସହାୟତାରେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ରାଜା ଯିଏ ଜନପଦର ମୁଁ କହିଥିଲି ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ସେ ଶାସନ କରନ୍ତି ଯିଏକି ରାଜା, ସେ ସଭା ସମିତିର ସାହାଯ୍ୟରେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଜା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ଥିଲା। ପ୍ରଜା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ମାନେ ପ୍ରଜାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଥିଲା, ଯେମିତି ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେମିତି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ, ପ୍ରଜା ହିତକାରୀ ଶାସନ ଥିଲା ବା ପ୍ରଜା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ଶାସନ ଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପାରିଷଦ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଉପଦେଶ ଓ ନିଜର ଅନୁଭବକୁ ନେଇ ଶାସକମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପାରିଷଦ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଉପଦେଶ ଓ ନିଜର ଅନୁଭବକୁ ନେଇ ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ରାଜା ବା ଶାସକ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ ଜନପଦରେ, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାରିଷଦ ପ୍ରଶାସକଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଅନୁଭବ ବା ମତାମତକୁ ନେଇକି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ବା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳକୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ସେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ ବା କରୁଥିଲେ। ସଭା ଓ ସମିତି ଅପାରଗ ଶାସକମାନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିପାରୁଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଥାଏ। କ'ଣ କହିଲା? ସଭା ଓ ସମିତି ଦୁଇଟା ଯେ ପାରିଷଦ ଥିଲା ଅପାରଗ ଶାସକମାନଙ୍କୁ, ଅପାରଗ ଶାସକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦିଆଯାଉଥିଲା, ବାହାର କରିଦିଆଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ। ସେ ସମୟର ରାଜନୀତିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ମହାଜନପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଜନପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ମୌଳିକ ନୀତି ବା ଆଇନ ଓ ଆଦର୍ଶରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। କ'ଣ କହିଲା? ସେ ସମୟରେ ରାଜନୀତିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ମହାଜନ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଟା ଥିଲା, ମହାଜନ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଜନପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ମୌଳିକ ନୀତି, ଜନପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ମୌଳିକ ନୀତି ଯେଉଁଟା ସବୁ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ଓ ଆଦର୍ଶରେ ମହାଜନ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ପରିଚାଳନା ହେଉଥିଲା। ରାଜା ବା ଶାସକମାନେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଥିଲେ, ମାନେ ଜଣଙ୍କର ଜଣେ ରାଜା ତାଙ୍କର ପୁଅ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିବ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ମରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ପୁଅ ଥିବ ସେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏମିତି ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ। ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ମାନେ ଯେଉଁ ଟିକସ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା, ରାଜଧାନୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗଠନ କରିବା ରାଜାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। ରାଜାଙ୍କର କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା କି ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିବେ, ମାନେ ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟିକସ ଆଦାୟ କରିବେ, ଆଇନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦେବେ, ଆଇନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା, ଆଇନର ରାଜଧାନୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ, ଯେମିତିକି ବାହାର ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ ନ କରି ସେ ପାଇଁ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ଏବଂ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗଠନ କରିବେ, ସେଇଟା ରାଜାଙ୍କର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। ମଗଧ, କୋଶଳ ଓ ଅବନ୍ତୀ ସେ ସମୟରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମହାଜନପଦ ଥିଲା। ତିନିଟା ମହାଜନପଦ ନାଁ ଦେଲା, କ'ଣ କ'ଣ? ମଗଧ, କୋଶଳ ଏବଂ ଅବନ୍ତୀ, ତିନିଟା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମହାଜନପଦ ଥିଲା। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମହାଜନପଦ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ଆଗରେ ଥିଲେ ସେମାନେ। ମହାଜନପଦ ଭୋଜି କିମ୍ବା ଭ୍ରିଜି ଓ ମଲ୍ଲର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ୟ ମହାଜନପଦର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ସେଠାରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାର ଜଣାଯାଏ। କ'ଣ କହିଲା? ମହାଜନପଦ ଭୋଜି କିମ୍ବା ଭ୍ରିଜି ଓ ମଲ୍ଲର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ୟ ମହାଜନର ପଦର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। କ'ଣ କହିଲା? ମହାଜନପଦ ଦୁଇଟା ନାଁ ଦେଲା, ଭୋଜି ଓ ଭ୍ରିଜି ଓ ମଲ୍ଲର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଇ ତିନିଟା ମହାଜନପଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ସେଠାରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାର ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ। ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ନୂଆ ଜାଣିବା କ'ଣ ଦେଲା? ଅଧିକ କିଛି ନୂଆ ଜାଣିବାରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଜନପଦ କିମ୍ବା ମହାଜନପଦ ଯୁଗ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦେଇଥିଲା। ଏହା ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭାବିତ କରିଆସୁଛି। ସେ କ'ଣ କହିଲା? ଜନପଦ ମହାଜନପଦ ଯୁଗରେ ଭାରତର ଇତିହାସରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା। ଏହା ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଆସୁଛି, ମାନେ ତା'ର ପ୍ରଭାବଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ସେହି ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ମଧ୍ୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ ବିଶେଷ କରି ଜୈନ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଅନ୍ୟତମ। କ'ଣ କହିଲା? ସେହି ସମୟରେ ଯେ ଜନପଦ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟ କଳାକୃତି ମଧ୍ୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ ବିଶେଷ କରି ଜୈନ ବୌଦ୍ଧ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନ୍ୟତମ ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ କଳାର ନବୀକରଣ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ କଳା ନବୀକରଣ ମାନେ ଭାରତୀୟ କଳାର ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାରେ ତମ୍ବା ଓ ବ୍ରୋଞ୍ଜର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁଇଟା ଧାତୁର ନାଁ ମନେ ରଖିଥିବ। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାରେ ତମ୍ବା ଓ ବ୍ରୋଞ୍ଜର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସହରୀକରଣରେ ଲୌହର ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା। ଲୌହର ଆବିଷ୍କାର କେବେ ହୋଇଥିଲା? ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ସହରୀକରଣ ଯେତେବେଳେ କରାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଲୌହର ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା। ଲୁହାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କୃଷିର ଉନ୍ନତି,
ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିଲା। ଲୁହାର ବ୍ୟବହାର କେବେ ହେଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ ସହରୀକରଣ ଅନ୍ତରେ। ସେତେବେଳେ ଲୁହାର ବ୍ୟବହାର ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେତେବେଳେ କୃଷିରେ ଉନ୍ନତି କରାଗଲା, କୃଷିରେ ଲଙ୍ଗଳ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଲୁହାର ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସବୁ ବର୍ଚ୍ଛା, କୋଦାଳ, କୋଡ଼ି ଯାହା ବି ତିଆରି କରାଗଲା ସବୁ ଲୁହାରୁ ତିଆରି କରାଯାଇ ପାରିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବିନିମୟର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ମୁଦ୍ରାର ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରକୁ ଉନ୍ନତ କରାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସହରୀକରଣ ପରେ କ'ଣ? ମୁଦ୍ରାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ବା ମୁଦ୍ରାର ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଟାକି ବିନିମୟର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଗୋଟେ ଦୋକାନୀକୁ ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିବା, ତାକୁ ମୁଦ୍ରା ଆକାରରେ ତାର ବିନିମୟ କରିବା, ତାହାକୁ ବିନିମୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରୂପେ ମାନାଗଲା, ଯାହାକି ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହାର ମୁଦ୍ରାର ପ୍ରଚଳନ ହେବା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ସଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ଜିନିଷର ବିନିମୟ କରିପାରିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରୂପାରେ ତିଆରି ପଞ୍ଚମାର୍କ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସହରୀକରଣ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଲୁହାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା, ମୁଦ୍ରାର ପ୍ରଚଳନ କରାଗଲା, ସେହି ସମୟରେ ରୂପାରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା କ'ଣ? ପଞ୍ଚମାର୍କ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ମହାଜନ ପଦମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରୁଥିଲେ। କୌଣସି ମହାଜନ ପଦର ମୁଦ୍ରା ତାହାର ପଡ଼ୋଶୀ ଜନପଦରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ମହାଜନ ପଦର ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମୁଦ୍ରା ସେମାନେ ପ୍ରଚଳନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ମହାଜନର ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ମହାଜନପଦର ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ମହାଜନପଦର ମୁଦ୍ରା ଅନ୍ୟ ମହାଜନପଦରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ନା ଗୋଟେ ମହାଜନପଦରେ ମନେକର ଗହମ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଗଲା, ଅନ୍ୟ ମହାଜନପଦରେ ଧାନ ପରିମାଣ ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକ କରାଗଲା, ତ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଧାନ ଦେଲେ କି ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଗହମ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଦ୍ରାର ପ୍ରଚଳନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଧାନ ଦେଲେ, ସେ ଧାନର ପରିମାଣ ହିସାବରେ ଆଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରାର ବିନିମୟ ଦେଲେ। ତ ସେହି ହିସାବରେ ଗୋଟେ ମହାଜନର ପଦର ମୁଦ୍ରା ଅନ୍ୟ ମହାଜନ ପଦର ବା ପଡ଼ୋଶୀ ମହାଜନ ପଦରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ବା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, ବର୍ଣ୍ଣ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବର୍ଣ୍ଣ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଜାତି, କାଷ୍ଟ ଯେଟାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ। ସଭ୍ୟତାର ଅଗ୍ରଗତି ସହିତ ସମାଜରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସଭ୍ୟତାର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ଦେଖାଗଲା। ବୃତ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଆଧାର କରି ସମାଜ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ପରିଣତ ହେଲା। ବୃତ୍ତି ମାନେ କ'ଣ? ଯେଟାକି କରିକି ବା ଯେଉଁ କାମ କରିକି ଲୋକମାନେ ନିଜର ପେଟ ପୋଷନ୍ତି ତାହାକୁ ବୃତ୍ତି କୁହାଯାଏ। କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଆଧାର କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ପରିଣତ କରାଗଲା। ଏକ ଆଦର୍ଶ ସମାଜରେ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସହଯୋଗୀ ହୋଇ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାନେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ସମାଜରେ ବା ଗୋଟେ ଭଲ ସମାଜରେ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସହଯୋଗୀ ହୋଇ ମାନେ ପରସ୍ପରର ସାଥୀ ହେଇକି ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିକି ସାଙ୍ଗରେ ରହିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାତ୍ର ଧନ ଓ ପ୍ରଭାବ ବଳରେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ କେତେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମାଜରେ ବୈଷମ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ବୈଷମ୍ୟ ମାନେ ଘୃଣା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଭାରତରେ ସମାଜ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯଥା ଜାତି ଓ ବର୍ଣ୍ଣ। ଜାତି ମାନେ କାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଇଂଲିଶରେ, ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ, ଲୋକଙ୍କର ରଙ୍ଗ ନେଇକି ଭାରତରେ ସମାଜରେ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଜାତି ବିଭିନ୍ନ ଜୀବିକା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଓ ଜାତିରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କର୍ମ କରୁଥିବା ଅନେକ ଉପଜାତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କ'ଣ କହିଲା? ଜାତି ବିଭିନ୍ନ ଜୀବିକା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଜୀବିକା ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ବୃତ୍ତି, ଲୋକମାନେ ନିଜର ପେଟ ପୋଷନ୍ତି ଯାହା କାମ କରିକି, ଜଡ଼ିତ ଓ ଜାତିରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କର୍ମ କରୁଥିବା ଅନେକ ଉପଜାତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବର୍ଣ୍ଣର ଧାରଣା ବେଦରୁ ଆସିଅଛି, ଯାହା ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର। ଚାରି ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି: ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର। ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସଭ୍ୟତାର ଆରମ୍ଭରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇ ବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଜଣାଯାଏ? ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ସେହି ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଏହା ଭାରତୀୟ ସମାଜକୁ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାତିବାଦ ସମାଜରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିଛି। ମାତ୍ର ଜାତି ପ୍ରଥା ଧୀରେ ଧୀରେ କଠୋର ହୋଇ ସମାଜର ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା କିଛି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କ'ଣ କହିଲା? ମାତ୍ର ଜାତି ପ୍ରଥା ଧୀରେ ଧୀରେ କଠୋର ହୋଇ, ଜାତି ପ୍ରଥାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ସମାଜରେ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା କିଛି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘୃଣା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂର୍ବ କାଳରେ ଅଧିକ ନମନୀୟ ଥିଲା ଏବଂ ସମୟକ୍ରମେ ବିଶେଷ କରି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ଅଧିକ କଠୋର ହୋଇଗଲା। ନମନୀୟ ମାନେ ଆଗରୁ କମ୍ ଲୋକ ମାନୁଥିଲେ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କଲେ ସେତେବେଳେ ଅଧିକ କଠୋର ହୋଇଗଲା, ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ରାଗିଗଲେ, କଠୋର ହୋଇଗଲେ।
मन रख एटा मोस्ट इम्पोर्टाट तुम्हें इंग्राजी रे कास्ट बा जाति शुणिथिबो जहाँ एक पोर्तुगीज शब्द कास्टारू आसी इंग्राजी शब्द कौन कास्ट बा जाति शुणिथिबो जहाँकि गोटे पोर्तुगीज शब्द कास्टारू आसी पोर्तुगीज माने 16 शताब्दी प्रारंभ में भारत को आसते से भारतर समाज को बुझाक चेष्टा करथिले किछि विद्वान जाति को वर्ण बोली विवेचना करथिबा बेले अधिकांश याकु जाति बोली विवेचना करुथिले तथापि यह वर्ण जाति व्यवस्था नाम रे परिचित थिला माने कौन कहला कि किछि विद्वान जति ज्ञानी लोक जाति को वर्ण बोली विवेचना करथिला बेले अन्य केतक मध्ये जाति बोली विवेचना करुथिले सेति तार नाम कौन दिया जायतिला वर्ण जाति व्यवस्था नाम रे नामित करा जायतिला बा परिचित थिला। कौन कहला भारतर अन्यान्य अंचलर विकास भारतर अन्यान्य सब जो अंचल रहा से गुड़िकर कौन केपरि विकास होता ख्रीष्टपूर्व प्रथम सहस्राब्दी में वाणिज्य तीर्थयात्रा सामरिक अभियान उद्देश्य उत्तरापथ और दक्षिणापथ नामक दुईटी मार्ग बहुल भाव व्यवहार होता कौन कहला भारतर प्रथम सहस्राब्दी में माने 1000 वाणिज्य तीर्थयात्रा सामरिक अभियान युद्ध अभियान उद्देश्य उत्तरापथ और दक्षिणापथ नामक दुईटी मार्ग बहुल भाव व्यवहार करा उत्तरापथ उत्तर पश्चिम अंचल को गंगा नदीर समतल अंचल सहित पूर्व भारत पर्यंत संजोग करथिबा बेले दक्षिणापथ उत्तर प्रदेशर प्रयागराज सन्निकट बा निकटरे कौशाम्बी ठारू दक्षिण में विंध्य पार्वत्य अंचल को अतिक्रम करथिला। यार विस्तार विषय देइछि उत्तर पश्चिम अंचल गंगा नदीर समतल अंचल सहित पूर्वांचल संजोग करथिला बेले दक्षिणापथटा कोठी उत्तर प्रदेशर प्रयागराज निकटवर्ती कौशाम्बी ठारू दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला को अतिक्रम करथिला सेतेबेले अन्यान्य पार्श्व रास्ता गुड़िक भारतर विभिन्न अंश को संजोग करुथिला माने सेतेबेले से जो अन्यान्य सब रास्ता गुड़िक थिला से भारत सहित सब संजोग होइतिला। कलिंगर तत्कालीन राजधानी थिला कोन शिशुपालगढ़ आम कलिंग माने ओडिशार पूर्वतन नाम कलिंग सेतेबेले कलिंगर राजधानी तत्कालीन माने सेतेबेले कलिंग राजधानी कोन शिशुपालगढ़ थिला सेही समय गढ़ी उठितिला। भारतीय उपमहादेशर दक्षिणांचल ख्रीष्टपूर्व 400 बेलू सहर गुड़िक गठन होइतिबार संकेत मिली। यही समय दक्षिण भारत में चेर चोल पांड्य भली 3टी राजवंशर उद्भव होता सब राजवंश ना चेर चोल एवं पांड्य से समय यही 3टा राजवंशर उद्भव होता बा नूतन करी गढ़ी उठला चेर चोल पांड्य। दक्षिण भारतर राज्य गुड़िक अत्यंत धनशाली थे धनशाली माने पैसा वाला बा पैसा अधिका था से देश भितर वाणिज्य करने सहित समुद्र पथर अन्य देश सहित वाणिज्य कर लाभवान होते से मैंने भी बिजनेस करते वाणिज्य करी आउ जहाँ बड़का सामग्री को लेकिन सब बाहर बिकिदेकी पाखु अधिक पैसा आणिकी रखुले जहाँफल से सब धनशाली होते। ख्रीष्टपूर्व 300 कि ख्रीष्टपूर्व 200 बेलू समग्र भारतीय उपमहादेश में जोगाजोगर उन्नति परिलक्षित होता ये जो वाणिज्य करे तो जोगाजोगता बढ़िब ना तो से जोगाजोगर उन्नति परिलक्षित है कि ख्रीष्टपूर्व 300 और 200 बेलू। भारतीय संस्कृति और द्रव्य यही समय भारत बाहर एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया पर्यंत व्यापी जाता भारत से आम देश जिनपतर सब बाहर को जाऊला ना से भारतीय संस्कृति भारतीय द्रव्य भारत बाहर परिचित थिला जमतीक देला एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया पर्यंत व्यापी जाता अन्य अंचल भी व्यापी जाता। ये केतक चित्र देइछि शंख देइछि सब पत्थर देइछि चित्र ये भी सेमती देइछि। ताले आम विषय कौन शिखिले ख्रीष्टपूर्व द्वितीय सहस्राब्दी 2000 शेष बेलू उत्तर एवं मध्य भारत में किछि अंचल जनपद गुड़िक गढ़ी उठितिला से गुड़िक क्षुद्र राज्य परि थिले राजा थिले शासनर मुख्य माने से जो जनपद गुड़िक गढ़ी उठिला से क्षुद्र राज्य भाया थिला एवं राजा थिले सेठी शासनर मुख्य वयस्क लोकंको नै गठित एक सभा राजा को शासन कार्य सहयोग करथिला। आम पढ़ी जनपद गुड़िक गोटे गोटे मुख्य थांती जी कि जहाँ को राजा बोली कहुए एवं सेठी सब वयस्क लोक ज्ञानी लोक विज्ञ लोक नहीं सभा गठित होता। ख्रीष्टपूर्व प्रथम सहस्राब्दी 16टी महाजनपद सर्वप्रथम सुसंगठित राज्य भाव ख्यात माने जनाशुना थिले एगुड़िक द्वितीय सहर सभ्यतार मूल मूक साक्षी माने किछ कहि पार नथिबा साक्षी थिले। द्वितीय सहरी सभ्यता भारतर उत्तर भारत गांगेय समतल अंचल दाक्षिणात्य पर्यंत व्याप्त थिला। ख्रीष्टपूर्व 3य शताब्दी बेलू महाजनपदर पतन देखा मिलता
ମହାଜନପଦର ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ମହାଜନପଦ ଗୁଡ଼ିକର ପତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ମାନେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ପୂର୍ବରୁ ଓ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ଗମନାଗମନରେ ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେପଟେ ବାଟ ବନ୍ଦ ହେଲା, ଏପଟେ ବାଟ ଖୋଲିଗଲା। ଫଳତଃ ଭାରତ ଉପମହାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ଓ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର କରିପାରିଲେ। ତେଣୁ ଭାରତରେ ସେଠୁ ଉପମହାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ସବୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ, ସଂସ୍କୃତି, ଶିକ୍ଷା ସବୁର ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ଆଜି ଥିଲା ଏତିକି ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ବିଷୟର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ନ ବୁଝିପାରିବେ ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।